اگر آپ کی بیوی آپ کو روکتی ہے، ٹوکتی ہے، آپ کا انتظار کرتی ہے، آپ کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتی، تو آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ فکر کرنے والے نصیب والوں کو ملا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے عورت میں ایک خاص گن رکھا ہے کہ وہ محبت کرنے والوں کو تو بھول سکتی ہے، مگر عزت دینے والوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ اپنی بیوی کی عزت کریں، کیونکہ مرد کی دی ہوئی عزت ہی اس کی محبت ہوتی ہے۔ عورت کے لیے جنت حاصل کرنا کتنا آسان ہے۔ شوہر کو راضی کرنے کے لیے بے چین ہو جانا اور اس کو خوش رکھنے کی فکر کرنا، یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ شوہر سے محبت جنت لے جائے گی۔ بیوی ناراض ہو کر غصے میں شوہر سے بولنا، بات کرنا چھوڑ بھی دے، پر محبت اور فکر کرنا کبھی نہیں چھوڑتی۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے کہ یہ پیار کتنا ہے۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو بہادر ظاہر کرو۔ اور اللہ نے میاں بیوی کو صرف ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہر مشکل وقت میں، ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں، زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ کا سامنا مل کر سکیں، ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کر سکیں۔ بے شک مرد اور عورت کے بیچ کا یہ رشتہ عزت، خلوص اور محبت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نام اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جوڑے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب کوئی غیر مرد آپ کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف کرے اور آپ کو خوشی محسوس ہو تو اسی پل آپ بے حیائی میں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی خوبصورتی آپ کے شوہر کے لیے ہے، اور نیک سیرت لڑکیاں اپنے حسن و جمال کی تعریف صرف اپنے شوہر سے سننا پسند کرتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں سچی محبت، عزت، دل سے پرواہ کرنے والا کوئی انسان ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے انسان کے لیے ترستے ہیں۔ محبت میں کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے ذمے اللہ کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ عورتوں میں سے بہترین ہے وہ مرد جو اپنی عورت کا ذکر کسی غیر مرد سے نہ کرے۔ ماں باپ کی تو ہر بیٹی ہی لاڈلی ہوتی ہے، بہت خوش نصیب ہے وہ لڑکی جو شوہر کی بھی لاڈلی بن جائے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکمرانی کرے، اور نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کو پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ اگر ہسبینڈ وائف اپنی میریڈ لائف میں سکون اور خوشی چاہتے ہیں تو کسی تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں انٹرفیئر نہ کرنے دیں۔ وہ عورت ہی ہے جو اپنے خلوص اور محبت سے مرد کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور مرد ہر عورت کے لیے خود کو نہیں بدلتا، اور جس کے لیے مرد خود کو بدل دے اس سے زیادہ عورت سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ جتنا ایک دوسرے کا احترام کرو گے اتنا ہی رشتہ پیار بھرا ہوگا۔ مرد جب سچی محبت کرتا ہے تو وہ عورت کا بچپن ختم نہیں کرتا بلکہ خود اس کے ساتھ بچہ بن جاتا ہے۔ ایک پرواہی بتاتی ہے کہ کون کس کا کتنا خیال کرتا ہے، ورنہ رشتوں کی گہرائی اور اپنوں کی محبت کو ماپنے کا کوئی ترازو نہیں ہوتا۔ شوہر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی کے بھی رشتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن ہیں۔ شوہر کو بیوی کے رشتوں کی عزت کرنی چاہیے، جیسے شوہر چاہتا ہے کہ بیوی ان کے رشتوں کی عزت کرے۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر نے بیوی کو خرید لیا ہے۔ عزت اور احترام ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ شوہر کا ہی ساتھ ہوتا ہے جو ایک لڑکی نئے گھر میں نہ صرف آسانی سے رہ لیتی ہے بلکہ سارے کام اور طریقے بھی سیکھ جاتی ہے جو اسے اپنے مائکے میں بھی نہیں کرنا آتا تھا۔
मोहब्बत सच्ची ही होती है जब रिश्ते में निकाह का लफ्ज़ शामिल हो जाए। वो जो आपके आंसू को मुस्कुराहट में बदल दे उसे शौहर कहते हैं, और वो जो आपको परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाती है उसे बीवी कहते हैं। एक बीवी अपने शौहर से सिर्फ 3 चीज़ों की ख्वाहिश करती है। पहला, उसकी इज़्ज़त करे, दूसरा उसकी तारीफ़ करे, तीसरा उसके सिवा किसी गैर महरम को न देखे। जब शौहर बीवी के साथ नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक उन दोनों के दिल में बेपनाह मोहब्बत भर देता है। मियाँ बीवी की लड़ाई घर की तबाही है। मियाँ बीवी में मोहब्बत घर पे अल्लाह की रहमत है। औरत का सबसे अच्छा दोस्त उसका शौहर है और मर्द की सच्ची हमदर्द उसकी नेक बीवी है। महरम की इज़्ज़त और मोहब्बत दुनिया का सबसे प्यारा आसमानी तोहफ़ा है। अपनी बीवी के ख़िलाफ़ किसी को बात करने का मौका न दें, क्योंकि बावकार शौहर अपनी बीवी की इज़्ज़त और मान का खुद ख्याल करता है। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। औरत की मोहब्बत की शिद्दत का आलम यह है कि वो जन्नत की हूरों को भी अपने शौहर के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक वफ़ादार औरत के लिए उसकी सारी दुनिया उसका शौहर होता है। जब शौहर और बीवी के बीच समझौते की जगह मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तब ये रिश्ता बहुत मजबूत और खूबसूरत हो जाता है। जुलेखा फिर तुम्हारे कदमों में होगी, यूसुफ जैसा किरदार तो लाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अगर अपनी बीवी को पानी भी पिलाए तो उसे उसका अज्र मिलता है। किसी को अल्लाह से मांगो तो फिर फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दो। वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। अगर वो आपके नसीब में है तो वो खुद आपके पास चल कर आएगा, वरना किसी के लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स को रुसवा न करो। दुनिया कहती है जिससे प्यार करो उसी से शादी करो। इस्लाम कहता है जिससे शादी करो उसी से प्यार करो। किसी की बेइज्जती करने से इज़्ज़त नहीं मिलती, मगर किसी को इज़्ज़त देने से इज़्ज़त ज़रूर मिलती है। निकाह आधा ईमान है। इस्लाम मोहब्बत के ख़िलाफ़ नहीं। किसी से मोहब्बत करते हैं तो निकाह करके उसे अपनी इज़्ज़त बनाएं, ना कि गलत रास्ते पर चलें जो दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत का सबब बने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहर और बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे को तोहफ़ा दिया करें, क्योंकि इससे इज़्ज़त ज़्यादा होती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दौड़ का मुकाबला किया और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। बीवी के साथ खेलना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब शौहर अपनी रूठी हुई बीवी को प्यार से मनाता है तो अल्लाह को उसकी ये अदा बहुत पसंद आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर को गुस्सा आए तो बीवी खामोश हो जाए, और बीवी को गुस्सा आए तो शौहर खामोश हो जाए। मर्द होने की गैरत न दिखाए। बेशक बेहतरीन वो मर्द है जो अपनी बीवी के साथ नरमी से पेश आए। गलतियां और नादानियां हो जाती हैं मुझसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर मेरी सारी ख़ताओं को माफ़ कर देते हैं, सिर्फ़ इस उम्मीद पर कि कल रोज़े क़यामत अल्लाह ताला भी उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा देगा। जिसने बीवी पर रहम किया, अल्लाह पाक उस पर अपना रहम फरमाएगा। एक लड़का जब लड़की को शहज़ादियों वाली इज़्ज़त देता है तो पता चलता है कि उसकी भी तरबियत किसी मलिका ने की है। औरत मर्द की ग़ुलाम नहीं बल्कि सच्ची हमदर्द और साथी होती है। बेहतरीन है वो शौहर जिससे शादी करके बीवी उतनी ही खुश रहे जितनी उससे शादी करने के पहले रहा करती थी। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बिना दिल न लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। अपने शौहर के सर पर इज़्ज़त की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और नेक माँ ने की हो। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है कि एक वफ़ादार और साथ निभाने वाले हम सफ़र का मिल जाना। कुछ मर्द अपनी मोहब्बत से ये सिखाते हैं कि हर मर्द एक सा नहीं होता। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के। वफ़ा का ताल्लुक़ मर्द या औरत से नहीं, उसका ताल्लुक़ तबीयत, तरबियत और नियत से है। मर्द वही होता है जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तहज़ीब न भूले। मर्द का दिया हुआ थोड़ा सा प्यार और हौसला औरत के सारे गम हल्के कर देता है। जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बढ़कर दर्जा अपने शौहर को दे देती है। औरत इस हद तक नाजुक मिजाज होती है
کہ جو شوہر کا دیا ایک پھول اسے خوش کر دیتا ہے اور شوہر کا ایک سخت الفاظ اسے جیتے جی مار دیتا ہے۔